will our Vijay or Ajit escort Namita or some other glamorous actor that way? Mishkin is one of my favorite. I like his spontaneity. House owner நான் ரொம்ப பக்கத்துல பார்த்த ஒரு விஷயம். Hello Lakshmy Ramakrishnan. Hi. Welcome to Film Companion South. My pleasure. உங்கள் ரைட்டிங் ப்ராசஸ் எப்படி? இப்போ வந்து ஹவுஸ் ஓனர் எடுத்திருக்கீங்க. உங்களுக்கு வந்து எப்போவுமே ஒரு கேரக்டர் வந்து அவங்கள சுற்றி ஒரு படம் வருமா எழுதுவீங்களா, இல்லை ஒரு ப்ரெமிஸ் மாதிரி வந்துட்டு அந்த ப்ரெமிஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கேரக்டர்ஸ் அமைப்பீங்களா? ஹவுஸ் ஓனர் லைக் ஹவு டிட் இட் ஹேப்பன்? எனக்கு எப்போவுமே கேரக்டர்ஸ் தான் முதல்ல வரும். ஏதாவது ஐ லைக் டு ஸ்டடி பீப்புள். ஸோ அம்மனியில் தட் பாட்டி அண்ட் சாலமா போத். பாட்டி வாலம்பால், அந்த சாலமா கேரக்டரோட பேர் தேவியோ அப்படியேனும். அந்த ரெண்டு கேரக்டர் ஒரு வேளை மீட் பண்ணால் எப்படி இருந்திருக்கும்? அதுலேருந்து ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம் ஹேப்பன்ட். ஆரோகணத்தில் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த வீட்டில் காய்கறி விற்ற அந்த அம்மா, அதுக்கப்புறம் என்னோட ஓல்டர் சிஸ்டர், அவங்க பயங்கர she was very very intelligent and people couldn't understand. அவங்க கவிதையெல்லாம் அப்படி எழுதுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி 2-3 கேரக்டர்ஸ் சேர்த்து ஐ got to design this character. ஸோ shades of 2-3 people. ஸோ அது இன்ஸ்பயர் ஆனதுனால அதை பண்ணேன். ஹவுஸ் ஓனரும் அப்படி தான். ஹவுஸ் ஓனர் நான் ரொம்ப பக்கத்தில் பார்த்த ஒரு விஷயம். And you would have read about it. It is not about the couple who died. No, that is not the thing. இந்த கேரக்டர் தான் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணிது. இந்த ஹவுஸ் ஓனரோட இட்ஸ் இஸ் பெட் நேம் ஹவுஸ் ஓனர். அந்த கேரக்டர்லேருந்து தான் மற்றது எல்லாமே டெவலப் ஆச்சு. ஓகே, இது வந்து கிஷோர் ப்ளே பண்ண கேரக்டர். Actually, he is not the hero of the film. She is the hero of the film. If you were to talk about the film in a few words, என்னன்னு சொல்லுவீங்க? Is it also a female oriented film? I don't think so. Not at all. It is about character, different people. It's about உங்க படங்களை நீங்க ஃபீமேல் ஓரியன்டட்னு சொல்வீங்களா? No. I never நானே அது ரியலைஸ் பண்ண because central characters அம்மனில இருக்கட்டும் ஆரோகணம்ல இருக்கட்டும் they are women இல்லையா? So but you don't look at them as ஒரு That's because I am a woman. I'm telling it from my point of view probably. But எனக்கு வந்து அது ரியலைஸே ஆகாது. நானே நிறைய வாட்டி I don't identify myself as a female. So I don't realize it. I think that's the best thing. The moment you realize it, no, all these complications come. என்ன complications வரும்? When somebody talks about it, when somebody makes a sexist remark, then you feel bad about it. You realize, now I realize, oh, that is why they said that. That is why that happened. But that day I just ignored it and my job was done. So finally enna, how is it going to affect you? Thane mukkiyam. So ஒன்னொன்னையும் நம்ம பிடிச்சு அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதை கயிறை பிரிச்சுட்டு இருந்தோம்னா அதுக்கு தான் டைம் இருக்கும். ஸோ அதனால ஐ ஃபீல் என்னோட ஃபிலிம்ஸ் எதுவுமே நான் விமன் ஓரியன்டாக இருக்கணும்னு நான் நினைக்கவே மாட்டேன். அதை ரியலைஸே பண்ண மாட்டேன். If you see House Owner also, I was so fascinated with the character of House Owner. அந்த கேரக்டரில் தான் என்னோட fascination. But it so turned out that actually the hero is his wife. Right. That's something very organic. That happens when you're writing. ஆமாம். அவங்க ஃப்ளாஷ்பேக் போர்ஷன் நான் பார்த்த அந்த 70s I'm the youngest in the family. So I have seen those என்னோட sisters and brother-in-laws and the couples. How beautiful. They had some different type of beauty. அது அந்த ரிலேஷன்ஷிப்குள்ள ஒரு பியூரிட்டி இருந்தது. That romance was very different. So I wanted to share that. Yeah. Tamil film industry வந்து one of the most misogynic industries அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் very outspoken, self-respecting person. How do you manage to make movies here? இப்போ உங்கள் புது படம் ஹவுஸ் ஓனர் வரப்போகுது. How have you survived in this place with your kind of personality? Actually, நான் உள்ள வரதுக்கு முன்னாடி I didn't realize this. Because being an entrepreneur, I've been into business and never எந்த இடத்துலையுமே வந்து எனக்கு I have never felt being a woman is a disadvantage. So I never realized that. So when I came into cinema, I got fascinated with this medium and I thought this is the best way to, and I was so excited about it. I just took the plunge. So
when I started making movies and when I started one by one facing these problems, no, the first film was like அந்த லெகோ பண்ணி நம்ம பார்த்து அப்ரிஷியேட் பண்ண ஒரு குழந்தைக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு அட்ராக்ஷன், அந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்ல இருந்தேன். அப்போ நான் ஒன்றுமே ரிலைஸே பண்ணலை. அண்ட் எனக்கு ஒரு தியேட்டரில் வந்தால் கூட ஐ வாஸ் ஓகே வித் இட், யூனோ. அப்புறமா தான் எனக்கு இது புரிய ஆரம்பிச்சது. ஆக்சுவலி இந்த ஃபெமினிசம்ங்கிற ஒரு விஷயமும் மேல் ஷவனிசம்ங்கிற விஷயமும் male domination, gender inequality, gender bias, all these things, I was introduced to all these terms இப்போ ரீசெண்டாக மேபி ஒரு 4 years 5 years அதுக்கப்புறம் தான் என்னோட சேலஞ்ச் ஆரம்பிச்சது, யூனோ. பட் ஐ ஃபீல் இட் அது எல்லாமே வந்து நம்ம அப்ரிங்கிங்கில் தான் இருக்குது. நம்ம எப்படி எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கோம், எப்படி நம்ம பேரண்ட்ஸ்கிட்ட பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதனால நத்திங் ஆஃப் திஸ், யூனோ, அதை என்ன ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. நான் பண்ணறத பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன், அவ்வளோதான். இல்லை, நான் அந்த மாதிரி கேட்குறேன்னா, see the thing is, இப்போ கொஞ்சம் குனிஞ்சு போக வேண்டியிருக்கும். அந்த மாதிரிலாம் ஒரு சுச்சுவேஷன் வர்றப்போ, when you're trying to establish yourself, did you have a problem in the sense of, because you know you're saying that, because a lot of people have said நிறைய அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியது, நிறைய லைக் யூனோ மேல்ஸ் எல்லாம் நல்லா ட்ரீட் பண்ணுவாங்க, ஆனால் ஃபீமேல்ஸை நல்லா ட்ரீட் பண்ண மாட்டாங்க, அந்த மாதிரிலாம். உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு? எனக்கு தெரியல, நான் மற்றவங்க என்ன பார்க்கும்போது வியர்டாக இருந்திருக்கும். என்னன்னா, நான் என்னோட ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் தட் ரெஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் பீப்புள் விச் வாஸ் வெரி அன்யூஷுவல் ஃபார் அதர்ஸ். ஏன்னா இப்போ நான் முதல்ல போய் சொல்ல போகிறோம், மியூசிக் ரிலீஸ்க்கு போனேன்னா ஆல் த ஹீரோ, அங்கே ஒரு ஹையரார்கி இருக்கும் இல்லையா. நான் நினச்சிப்பேன், why they are not calling me on the dais? எனக்கு that was not okay for me. It is an accepted thing otherwise, right? நீங்கள் ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட், அதுவும் ஒரு உமன், ஓகே. ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டை என்னோட கவுண்டர் பார்ட் மேலே கூப்பிடுவாங்க, என்னோட கவுண்டர் பார்ட்டை சார் சொல்லுவாங்க, ஏன்னா. ஆனால் எனக்கு அப்போ நான் நினச்சிப்பேன், என்ன why I used to feel so hurt? அதெல்லாம் தான் என்னை பாதர் பண்ணிகிட்டு இருந்தது. அப்போது நான் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிட்டு வந்தால் ஐல் பி ஸோ அப்செட். என்னோட ஹஸ்பண்ட் சொல்லுவார், உனக்கு தெரியாமல் இது இந்த இண்டஸ்ட்ரி இப்படி தான், திஸ் இஸ் ஹவு இட் இஸ், நோ நீ போகாதே, உனக்கு அப்செட் ஆகிறது தானே போகாதே. நிறைய டைரக்டர்ஸ்ட்டு கேட்டுடுவேன், நீங்கள் ஏன் என்ன ஸ்டேஜில் கூப்பிடல, நானும் தானே அதில் ஒரு ஆக்டர், வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஹீரோ அண்ட் மீ? Probably he had a longer appearance. I'm an actor. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம் மற்றவங்களுக்கு தான் அது வியர்டாக இருந்திருக்குமே ஒழிய எனக்கு வந்து அது தோணலை. பட் ஒரு விஷயம் இருந்தது, நான் சினிமாக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம், இத்தனைக்கும் நான் 42 வயசுக்கு அப்புறம் தான் இதுக்குள்ளே வந்தேன். எனக்கு 3 குழந்தைங்க, அவங்க எல்லாம் ஹை ஸ்கூல் வந்ததுக்கப்புறம் உள்ளே வந்தேன். நான் ரிட்டையர் ஆக போகிறேன்னு நினைக்கிறது ஸ்டேஜில் உள்ளே வந்தேன். அப்படி இருந்தும் ஒரு 3-4 கேசஸ் நான் அதை பற்றி ஓப்பனாகவே பேசியிருக்கேன். அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருந்தது. பட் அதை நான் டைரெக்டாக டீல் பண்ணி அப்போவே அதை கட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஐ டோன்ட் காம்ப்ரமைஸ் ஆன் மை செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட், ஐ டோன்ட் நெகோஷியேட் தட். அந்த ஒரு அதனால எனக்கு என்னோட க்ரோத் ஸ்டாப் ஆச்சா கேட்டால் இல்லை. இப்போ அதனால நீங்கள் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணலைனாலும், இஃப் யூ ஹேவ் த டேலண்ட், இஃப் யூ ஹேவ் த பர்சிவரன்ஸ், நம்ம வந்து ஈஸியாகலாம் வந்து வேணும்னு நினச்சோன்னா ஒன்றுமே நடக்காது. அந்த கஷ்டப்படுறதுக்கு இஃப் யூ ஆர் ரெடி, அது நடக்கும். அது ஆணுக்கும் இருக்கே. இப்போ ஒரு அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டராக இருக்கட்டும், ஒரு எத்தனை கஷ்டப்படுறாங்க, எத்தனை டேலண்டட் அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டர்ஸ் வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காம இருக்காங்க. அப்படி பார்க்க போனால் ஒரு உமனாக இருக்கிறது இட்ஸ் அன் அட்வான்டேஜ். என்னன்னா, யூ பிலாங் டு த மைனாரிட்டி அண்ட் யூ கெட் த அட்டென்ஷன் பிரிட்டி ஃபாஸ்ட், இல்லையா? ஸோ அந்த பர்சவரன்ஸ் இருக்கணும். அது ஒரு உமனாக இருக்கும்போது நமக்கு வேறு பல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. இப்போ என்னோடய கலீக்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க எப்படி அப்டேட் பண்ணிக்கிறாங்க, அவங்க குளோபல் வேர்ல்ட் ஃபிலிம்ஸ் பார்க்குறாங்க, அதுக்கும் எனக்கு டைம் இருக்கிறதில்ல, இல்லை இன்க்ளினேஷன் இருக்கிறதில்ல. என்னோடய வேலையை முடிஞ்சா நெக்ஸ்ட் மினிட் த ஸ்விட்ச் அந்த பக்கம் போயிடும். குழந்தை வந்தாளா, காலேஜ் போனாலா, இல்லை வேறு ஏதாவது வீட்டில் ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கா, தட் இஸ், you know, that's something which is inside, right. It is not from outside. So அதுதான் எனக்கு கஷ்டமா இருந்தது. It's not just about men treating women இல்லையா, it's also about women அவங்களை எப்படி பார்த்துக்கிறாங்கன்ட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நிறைய படத்தில் ஸ்டாக்கிங் அப்படின்னு நிறைய ஆர்டிகல்ஸ்லாம் வருது, and it's a problematic thing. But I have seen women themselves in families and all that, அவங்க வந்து படத்தை பார்த்து அந்த சீன்ஸ்லாம் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க, சிரிப்பாங்க. ஸோ அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும்போது அதை வந்து அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி எடுத்து சொல்கிறது உங்களோட கடமையா, இல்லை
அவங்களுக்கு அவங்க வேவ் லென்த்தில் விட்டுறது பெட்டரா? இல்லை அது 100%. அதுக்கு தான் நான் சத்தம் போட்டுட்ருக்கேன், அதனால தான் கூச்சல் போட்டுட்ருக்கேன். ஐ ஃபீல் வெரி ஹர்ட் வென் இப்போ ஆன்டி ஜோக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஐ ரிமெம்பர் பக்கத்துலேயே இருப்பாங்க, உட்காந்துருப்பாங்க, அவங்க அதுக்கு என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, கூட 10 வயசு பையன் இருப்பான். ஸோ வாட் இஸ் ஹீ லேர்னிங் ஃப்ரம் தேட்? How do you expect people, how do you expect the men to respect you if you don't respect yourself? So I feel there's a big responsibility, big contribution from the side of the women. அப்படி பார்க்க போச்சுன்னா நீங்கள் பாருங்களேன், ஒரு ஃபீமேல் அண்ட் மேல் அதில் பை நேச்சர் அதில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இந்த சென்சுவாலிட்டிங்கிறது வந்து விமனுக்கு இருக்கிறத அதை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த மெச்சூரிட்டியோட அதை வித் ரெஸ்பெக்ட் டீல் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு யூ நீட் a certain sensibility or certain maturity to handle that. அது இன்னும் நம்ம சொசைட்டிக்குள்ளே வரல, அதுதான் ப்ராப்ளம். இஃப் யூ வாட்ச் ஒரு ஷோ பார்த்தேன் நான், கரண் ஜோஹர் அண்ட் அமீர் கான், Malaika came in with such glamorous outfit. They escorted her with so much of respect. Will our Vijay or Ajit escort அவங்க பேர் என்னது, Namita or some other glamorous actor that way? Will they do it? So yes, she is a very sensuous woman. She is a very glamorous, she is that star who and she does item numbers. But then you respect her as an individual. அந்த ஒரு இது இன்னும் வரலல்ல. ஸோ அது விமன் கிட்டே ஒரு ஆமாம். அப்போது நம்ம சைட்லேருந்து நம்ம பார்க்க போச்சுன்னா how do we decide? ஓகே, நம்ம சொல்கிறோம் விமன் வந்து டோட்டலாகவே I will not allow myself to be objectified சொன்னோன்னா, இந்த objectificationங்கிறது லைன் எங்கே வருது? How do you differentiate what is objectification? ஸோ ஒரு போஸ்டரில் ஒரு ஹீரோயின் வந்து பேக்லெஸ் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு நிற்கிறா, the guy is holding her and she is turning her back so that her back is seen. So there is a poster, I comment about it. I say, அவர் அழகாக டாப் டு டோ ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காரு, இவங்க மட்டும் ஏன் வை திஸ் கேட்குறேன். அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட்லேருந்து தே புட் அப் another picture of mine with a halter neck blouse somewhere I have attended a function. So இது தப்புன்னா இது தப்பு இல்லையா? How do I make them understand the difference? I haven't worn it for the purpose of selling something. I did it for my sake, and that is one-sided. That's all. I regretted it because I understood that I'm not in a place where I can do that. So everyone's eyes are on you, Mari. So it made me very uncomfortable. I said no. நான் வந்து I'm talking about being modern. நான் வந்து சொல்கிறேன், எஸ் இது என்னோட இஷ்டம், என் விருப்பம், நான் எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் நான் சொல்வேன். பட் ஆக்சுவலி பார்க்க போச்சுன்னா, இஸ் இட் ரைட் சம்வே? ஆம் ஐ ஆல்சோ யூஸிங் மை பாடி as a tool? I wear it because I know I want to look nice. Why do I want to look nice? Is it for the confidence? So இதை நம்ம அனலைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். One thing we have to accept is காலங்காலமா a woman is supposed to be sensuous. Her body is always considered beautiful. ஒரு பெண் வந்து மினி ஸ்கர்ட் போட்டால் பார்ப்பாங்க, ஒரு ஆண் அதை போட்டால் பார்க்க மாட்டாங்க. ஸோ இதை எப்படி நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போகிறது? எங்கே நம்மளோட where should we put our foot down? எங்கே வந்து கிரியேட்டிவ் ஃப்ரீடம், கிரியேட்டிவ் எக்ஸ்ப்ரெஷனையும் social ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுறது? As an actor, as a female actor, how do I balance these two? It's a continuous learning process. ஸோ அதை நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல முடியாது. அண்ட் இந்த உட்காந்து பார்த்து சிரிக்கிறாங்க இல்லையா இந்த விமன், they don't think deep. They don't understand that they are actually being very irresponsible. And if you don't respect yourself, how do you expect others to respect you? ஸோ இந்த ஒரு அவேர்னஸும் இந்த ஒரு இது க்ரியேட் பண்ணணும். That is why I was so passionate about my show. இப்போ நானும் நீங்களும் பேசுகிறோம், உங்களோட ஷோ இந்த ஒரு எபிசோட் யார் பார்ப்பாங்க? ஹூ இஸ் அவர் டார்கெட் ஆடியன்ஸ்? நம்ம டார்கெட் ஆடியன்ஸ் வந்து
உங்களோட இதை ஃபாலோ பண்ணாதவங்க எஜுகேட்டட் who want to know about cinema and world cinema and அந்த ஒரு சென்சிபிலிட்டி எஜுகேஷன் இருக்கிறவங்க தான் பார்ப்பாங்க. ஆனால் நான் என்னோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் அது கிடையாது. ஐ வாண்ட் டு கெட் தேர் டு த கிராஸ் ரூட் லெவல்ஸ். அங்கே நான் எப்படி அவங்கள்ட்ட எப்படி நான் இப்படி உட்காந்து பேச முடியும்? அந்த பிளாட்ஃபார்ம் தான் எனக்கு சொல்லலாம் உண்மை கொடுத்தது. I have a question about சொல்லதெல்லாம் உண்மை. It will come. But அதுக்கு முன்னாடி I want to ask you a question. இந்த மீ டூ நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்க இல்லையா? ஸோ நீங்கள் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொன்னீங்க மீ டூவில். But I want to ask you about that Radha Ravi incident which happened with Nayanthara. He made that statement about Nayanthara. Whole industry அப்படியே எழுந்து ஒன்றா வந்து இவர் சொன்னது தப்பு அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் அதே யூனிட்டி வந்து சின்மயி கேஸில் நடக்கலை. அது why do you think that difference happened? See, one thing I felt is ராதா ரவி அண்ணன் அப்படி தான் நான் அவரை கூப்பிடுவேன். என்னன்னா எனக்கு அவர் பேசுறது அந்த ஸ்டைலெல்லாம் பிடிக்கும். அதே சமயம் எனக்கு ஒரு சில இது இருக்குது. ஸோ அப்போது ராதாரவி அண்ணன் வந்து எப்போவுமே அப்படி தான் பேசியிருக்காரு. அப்போ எனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸாகவே இல்லை. இங்கே என்ன ஆச்சுன்னா அவரை விட பெரிய ஆளை நயன்தாரா. அங்கேயும் ஒரு ஆதிக்கம் தான் பேசுது. இது 10 வருஷம் முன்னாடி நயன்தாராவை பற்றி பேசியிருந்தாருன்னா இப்படி வந்திருக்க மாட்டாங்க. அதை பார்த்து சிரிச்சிருப்பாங்க. இதே ஆளுங்க இப்போ சப்போர்ட் பண்ணுறது ஆளுங்க எவ்வளோ பேர் நயன்தாரா வித் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியும். ராதாரவியானே ஓப்பனாக பேசிட்டாரு. ஓப்பனாக பேசாமல் பின்னாடி பேசுகிறவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க? வெளியே வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு பின்னாடி வேறு விதமாக பேசுகிறவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ அதை தான் நம்ம ஒழிக்க பார்க்கணும். இப்போ ராதாரவி அண்ணனோட வாயை மூடினதுனால எதுவுமே நடக்க போகிறதில்ல. அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த ஆட்டிடியூட், அந்த பேசிக் கல்ச்சர் ஆஃப் லுக்கிங் அட் விமன், ஸ்பெஷலி விமன் இன் சினிமாவை இந்த ஐயில் பார்க்கறத எப்படி நம்ம ஒழிக்க போகிறோம்? அதை பற்றி தான் நம்ம கவலைப்படணும்னு நினைக்கிறேன். So you're saying that on the unity Chinmayi case நடக்கல because she is seen as not as important as Radha Ravi. Two things. One, jati arasiyal. Caste plays a very important role in everything for that matter. எல்லாத்துலேயுமே அது ஒன்று இருக்குது. அடுத்தது வந்து நயன்தாரா இஸ் அ ஸ்டார் நவ். ஸோ ஷீ இஸ் இன் அ பெட்டர், அந்த ஹயரார்கியில் பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு மேலே இருக்காங்க அவங்க. As simple as that, I feel. Chinmayi was not in that advantageous position. Okay. So she didn't get it. The films that we make, அது ரெண்டு டைப்பாக இருக்குது. ஒன்று வந்து அன்அப்பாலஜெட்டிக்காக உமனை வந்து ஆப்ஜெக்டாக பண்ணிவிடுவாங்க. ஹீரோயின் வந்து ஜஸ்ட் ஷீ இஸ் தேர் ஜஸ்ட் டு பி வித் த ஹீரோ. பட் தெர் ஹவ் பீன் லாட்ஸ் ஆஃப் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் ஓவர் தி இயர்ஸ் ஹூ ஹவ் சேட் சென்ட்ரலாக ஃபீமேல் கேரக்டர் வச்சு தான். ஒன் ஆஃப் ப்ரைம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இஸ் கே பாலச்சந்தர். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டேரக்டர். பட் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து அவரோட படங்களை பார்க்குறப்போ அவரோட கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஃபீமேல் தான், பட் ஆனால் சீன் த்ரூ அ மேல் கேஸ் மாதிரி தெரியுது. Have you ever felt that any director has completely represented a female as a woman would experience that character? தமிழ் சினிமாவில் எனக்கு ஃபிலிம் பார்த்து இருக்கிறது நாலேஜ் ரொம்ப கம்மி. என்னென்னா ஒரு வயசு வரைக்கும் எங்களை சினிமாவே பார்க்க விட்டதில்லை. நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க 25 வயசு மட்டும் நீங்கள் 2 படம். அதுக்கப்புறம் பார்க்கறதுக்கான அந்த ஹேபிட் வரல. வாட் யூ டோன்ட் டெவலப் இன் யுவர் யங்கர் இயர்ஸ், யூ டோன்ட். எனக்கு ஒரு 2.5 மணி நேரம் ஒரு படம் உட்காந்து பார்க்குறது தான் எனக்கு பனிஷ்மெண்ட் மாதிரி, அன்லெஸ் ஐ ரியலி லைக் இட். படம் பண்ணுறாங்க அதுதான் எனக்கு அது ரொம்ப கஷ்டம். ரொம்ப ரொம்ப என்னோட படமே எனக்கு நல்லா இல்லைன்னா ஐ கேன் நாட் வாட்ச். ஐ கெட் வெரி ரெஸ்ட்லெஸ். ஸோ ஒன் வே இட் இஸ் குட் பிகாஸ் ஐம் நாட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை எனிதிங். அப்போ அதனால ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் பார்க்கும்போது எனக்கு அது ரொம்ப பர்டிகுலராக இந்த டைரக்டர்னு சொல்ல தெரியல, அது ரொம்ப ஓ வாவ்னு தோணியிருக்கு. ரீசெண்டாக ஒரு மலையாள படம் ஐசா, அதில் எனக்கு அது பயங்கரமாக ஃபீல் ஆச்சு. பட் அதுவும் கஷ்டப்பட்டு ஃபோர்ஸ்டாக அது பண்ணினாலும் யூ டோன்ட் லைக் இட். யூனோ நம்ம எல்லாம் விமன் எப்படி இருக்கோம், ஜென்ரலி சொசைட்டியில் விமன் எப்படி இருக்காங்க, அந்த மாதிரியான ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி, ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. த ஃபிலிம்ஸ் ஐ ஹேவ் சீன், ஈவன் சேதுபதி அந்த படத்தில் கூட அவர் அந்த கரண்டியை கீழே போட்டுவார், എന്നിട്ട് காலை தொட்டுற மாதிரி இருப்பார். அப்போ அதில் ஷீ சேஸ் நான் காலை தொட்டா என்னன்னா, பட் அதே சேதுபதியில் கிளைமேக்ஸில் தி சைல்ட் டேக்ஸ் த கன். The mother is not supposed to, he has to protect. Why he could have talked to his wife and said, take care of my child, your child, you protect yourself. Solli irkalam illa that lady could have been a police officer who was resigned and taking care of. Why not? Anga vandu oru kolanda ganna thookalam and the lady is supposed to be protected ngiradhu vandu, that is where I feel the problem comes. Okay.
யூனோ அந்த ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா. வை கான்ட் ஷி? அது ஐ திங்க் இட் வில் டேக் இயர்ஸ் ஃபார் இட் டு சேஞ்ச். நீங்கள் வந்து ஒரு டைரக்டராக ட்ரெயின் ஆகலைன்னா கூட தெர் இஸ் அ சர்டன் aesthetic sensibility in your films. Can you tell me, நீங்கள் ஒர்க் பண்ண டைரக்டர்ஸ் கிட்டேருந்து ஒரு லெட்ஸ் சே டேக் ஒரு 3-4 டைரக்டர்ஸ், அவங்க கிட்டேருந்து என்ன கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? முக்கியமான ஒரு தே மே பி பிக் நேம்ஸ், நாட் ஸோ பிக் நேம்ஸ், பட் நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் பெருசாக இருந்தது எந்த டைரக்டர்ஸ் கிட்டேருந்து? அறிவழகன் ஈரம். அவர் வந்து பெர்ஃபெக்ஷன் பார்ப்பார் பர்ஃபார்மன்ஸில். ஹீ வில் மேக் ஷுவர் ஒரு நல்லா பண்ணினா கூட கொஞ்சம் கூட இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம், கொஞ்சம் மேலே கொஞ்சம் கீழே, அந்த ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் எடுக்கிறது வந்து அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஐ யூஸ் டு என்ஜாய் தட். ஸோ வென் யூ கோ த்ரூ தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நோ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த nuances of acting. You know, yeah, you can actually control, you will have control of your how much you're giving, and it's more difficult to be subtle. To hold and get that expression is more difficult than being loud. So and the nuance and the experience of being directed, I loved it from Arivalakan. So neenga direct pandrappo you use that? It actually dawns on you and then you start appreciating that. Okay. Then automatically it converts into every work you do, right? So when you are having an actor camera munadi, then you know that we can get this out of, and idu ipdi pannom and the vishayam you realize. So I think angenna adu kathene. Then I would say Mishkin is one of my favorite. I like his spontaneity. He told me, Lakshmi, hold your head high and say, I will call the shots, be confident. Let it be wrong, doesn't matter, there are no rules. What you want is the best shot for your film. I like that. He doesn't bother about I remember that shot Anjadela, and the first shot in the sky appadi eduthirupaarla, அந்த மாதிரி அவரோட அந்த கால் ஷாட், அந்த ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறது கால் ஷாட்டு, யுத்தம் செயலில் ஒன்று இருக்கும். அந்த பொண்ணை எடுத்துட்டு ஐ வில் பி வாக்கிங் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 1.5 kilometers. He won't cut this shot. And then அந்த மார்ச்சரிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஷாட்டு. So I feel Mishkin's that unconventional way of what he taught me is, it is okay if people say no, this is not how a shot is supposed to be. You don't have to follow it. You don't have to bother about what is the grammar. It is up to you. You can have your camera upside down. Who is going to say? It's up to you. It's your film. It's your vision. That I learned from Mishkin. And of course Vijay, Poi Sollapuram Vijay. I love his as a director, his shots, his frames, and I also he can make a beautiful picture. His visuals I like. அந்த மாதிரி 3 பேர்ட்டையும் every person I work with, I have learned lots from the cinematographers I have worked with. I have a craze for cinematography. So when they do the lighting, I keep troubling them. I say, why have you kept that light there? Sometimes they say, Lakshmi, nee konja anga poi ukkare. So all these Randy, Thiru sir, Manoj Paramahamsa, நானும் மனோஜும் ஒன்றா தான் திரும்பி வருவோம் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு. ஸோ ஐ யூஸ் டு டிஸ்கஸ் அ லாட் வித் ஹிம். மனோஜ் பரமஹம்சா, தென் சத்யா, யுத்தம் சே, ஸோ ஆல் ஆஃப் தெம், அரவிந்த், நம்ம போய் சொல்ல போகிறோம் அரவிந்த். ஸோ இவங்க கிட்டேலாம் எடுத்த விஷயங்கள் நீங்கள் உங்கள் படங்களில் அப்படி இல்லை. அது ஃபில்டர் த்ரூ யோர் aesthetic. Because it's a subconscious thing, no? I think once you absorb something, it is a thing, like you realize something, it just gets into you, and you and also I'm a designing student, so the color combinations, the aesthetics and the basics of design, it applies to everything. So you start appreciating art, you start appreciating art forms, and you start seeing art in everything you see. So you're saying ஒரு ரசிப்புத்தன்மை இருந்தா ஆமா சினிமா 100%. எனக்கு அது மட்டும்தான் எனக்கு கை கொடுத்துருக்கு, nothing else.
நான் சொன்னேன் இல்லையா, நான் அந்த எஃபர்ட்டும் எடுத்து நான் நிறைய படித்ததில்லை, படிக்கவும் மாட்டேன், அதுக்கு சோம்பேறித்தனம். ஸோ அது என்ன எக்ஸ்கியூஸு. ஐம் ட்ரைங் டு, பட் ஐ மேட் ஷோர் மை சில்ட்ரன் ஆர் நாட் brought up that way. They are all voracious readers. So அது வந்து I was very strict with them. அப்போது அது அப்புறம் சினிமா உட்காந்து பார்க்க மாட்டேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து if I had done all that, probably it would have helped me a lot. What really helped me is என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், மை ஜேர்னி, வாட் ஐ ஹவ் லேர்ன் ஃப்ரம் ரியல் லைஃப், டாக்கிங் டு பீப்புள் அண்ட் அனலைசிங். ஐ லைக் டு டூ கேரக்டர் ஸ்டடி. அதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்டோரி ஒவ்வொருத்தையும் நம்ம ஏர்போர்ட்டில் உட்காரத்த, ஸ்டேஷனில் உட்காரத்த, யூல் சி ஓ இது அவங்க சிஸ்டராக இருக்குமோ, அந்த மாதிரி உள்ள விஷயங்கள். Then aesthetics. My designing came into picture. Even house ownerல I enjoyed doing up that house. It was an empty shell because அந்த வீட்டில் 15 ஃபீட்டுக்கு தண்ணி வந்தது, ஒரு ஸ்பூன் கூட மிஞ்சல, எல்லாமே போயிடுச்சு. It's set in the floods, the film. No, அல்ல, அந்த ஒரிஜினல் வீட்டில், டிஃபென்ஸ் காலனி வீட்டில் where we shot. ஆமா, இல்ல நீங்க the film சொல்றேன், like for those who ஆமா, it's set during the floods இல்லையா? It's set during the floods. அப்போ அந்த ஒரிஜினல் ஹவுஸ்ல வந்து ட்ரை போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஷூட் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த வீட்டில் 15 ஃபீட்டுக்கு தண்ணி வந்தது. அப்போ அந்த வீட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே போயிடுது. ஸோ we had just the shell. அந்த வீட்டுக்குள்ளே the whole thing was set up. And then we recreated the house inside a water tank. அதுக்குள்ளே the whole thing was shifted. ஸோ ஒவ்வொரு விஷயம் ரசித்து that all my அந்த ஒரு டிசைனிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் helped me a lot. நீங்கள் you seem so passionate about சொல்வதெல்லாம் உண்மையில் வந்து you got your message across to masses. இப்போ கூட மாசஸ்ன்னு சொன்னீங்க. பின்ன நீங்கள் எடுக்கிற படங்கள்லாம் கொஞ்சம் நீஷாக இருக்குது. தட் இஸ் இன் அ சென்ஸ் ஆஃப் இதே படங்களை, இதே சப்ஜெக்டை வச்சு நிறைய பேருக்கு போய் சேர்ற மாதிரி. Have you thought of that kind of an approach? That is, for example, you take very valuable subjects, அம்மணியாக இருக்கட்டும், ஆரோகணமாக இருக்கட்டும், பட் ஆனால் அது போய் சேர்றது வந்து ஒரு சில பேருக்கு தான், மாசஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது. அது உங்களுக்கு அந்த பேலன்ஸ் எப்படி நீங்கள் இது பண்ணுறீங்க? இது நான் எப்படி, is it a financial question I'm asking? No, what I feel is, நான் இப்போ தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறேன். ஆரோகணம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி when I made my first short film, I didn't know short divisions exist. அது கூட நான் ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கல, அதில் இவ்வளோ ஷார்ட்ஸ் இருக்குன்னு அப்புறம் தான் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன். அப்புறம் ஆரோகணம் பண்ணும்போது I wasn't noise, I didn't know. So I was exploring my that too not even consciously, right? So when I made Arohanam, it was just that I wanted to share this. And எனக்கு வந்து இந்த சொல்வதெல்லாம் உண்மையில் வந்து இருக்கிறதுவங்க, அப்புறம் என்னோட வீட்டில் எனக்கு ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஹெல்ப் பண்ணுறதுவங்க, அப்புறம் எனக்கு காய்கறி விற்கிறதுவங்க, பூக்காரம்மா, எனக்கு ஒரு க்ரேஸ் உண்டு. தெர் இஸ் சம்திங் ஐ ஃபீல் வெரி இன்ஸ்பயர்டு, ஐ ஃபீல் வெரி இருக்கும் எனக்கு அவங்கள பார்த்தா. எனக்கு அவங்க வந்து மோர் பவர்ஃபுல், மோர் தே ஆர் ஃபைட்டர்ஸ், தே ஆர் சர்வைவர்ஸ். ஸோ அவங்கெல்லாம் எனக்கு ரோல் மாடல்ஸ். ஸோ அவங்கள பற்றி பேசணுன்னு தான் அந்த ஆரோகணம். ஐ ரிமெம்பர் மை காய்காரம்மா, மை பூக்காரம்மா. 25 வருஷம் 30 வருஷம் முன்னாடி நான் சென்னையில் இருந்தப்போ நைட்டு 2 மணிக்கு என்னை கூட்டிகிட்டு போன அந்த ஆட்டோக்காரர். I have so many good memories of people, okay? So அதுதான் ஆரோகணம். I wanted to share about that. எப்படி ஒரு இட்லி கடை வச்சு குடும்பத்தை பார்த்து, குடிகாரனாக இருப்பான் புருஷன், அதை பற்றி கவலைப்படாமல் அவரையும் பார்த்துட்டு, அந்த விமன் எல்லாம் வந்து ஐ ஃபீல் தே ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் பீயிங் ரூலிங் த வேர்ல்டு. ஸோ அதை பற்றி தான், அதுதான் அதோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் ஆரோகணம். when I did நெருங்கிவா முத்தமிடாதே, ஒரிஜினலி அந்த ஸ்கிரிப்ட் என்னவா இருந்ததுன்னா ஒரு ரேப் சர்வைவரோட ஸ்டோரியாக இருந்தது. இட் வாஸ் அபவுட் திஸ் உமன் அண்ட் ஹர் டாட்டர். அதுதான் என்னோட ஒரிஜினல் ஸ்கிரிப்ட். ஆனால் அதை கமர்ஷியல் ஆக்கணும்னு சொல்லிட்டு there were so many suggestions, and by the time I ended up doing it, அது எங்கேயோ வந்து bits and pieces ஆயிடுது. ஸோ இமோஷனல் கனெக்ட் இல்லாமல் போயிடுது. If I had done it that way, no, I think it would have been another Ammani or Arohanam. And the soul, adla, I think somewhere it got missed. Then Ammani varadada, enak I was more confident. Ammani la I knew what my end product should be. But still, adum வந்து inspired by and the Valambal party who came. And there was another lady, இதே மாதிரி 4 sons,
த லேடி வாஸ் நோ மோர். இந்த 4 சன்ஸ் அவங்க வேலைக்காக சண்டை போட்டுட்டு 20 வருஷமாக இன்னும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. That mother committed suicide because she wanted one of her sons to get a job. அதுதான் அந்த சாலமா அந்த கேரக்டர். அப்போ அங்கேயும் வந்து நான் என்ன பார்த்தேன், என் மனசில் இருக்கிறது கதையை நான் மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த கதைகள் இந்த செக்ஷன் ஆஃப் த சொசைட்டியை போய் சேர்றது, வேர் பீப்புள் திங்க் தே ஆர் எலீட், they think they are so educated, they are so empowered, they don't really know, many of them don't know how much more empowered the other section of the society is. So I think it perfectly serves the purpose of what I'm trying to do. But when it comes to சொல்வதெல்லாம் உண்மை, எல்லாத்துக்கும் ஒரு நல்லதும் கெட்டதும் இருக்கு இல்லையா? சொல்வதெல்லாம் உண்மை வரும்போது against dowry, against suppression, அண்ட் இப்போது ஒரு பையன் வந்து உட்காந்து, மேடம் கல்யாண டைமில் பைக்கு வாங்கி கொடுக்குறேன்னு சொன்னான், வாங்கி கொடுக்கல. தம்பி உனக்கு பிச்சைக்காரனுக்கு என்னப்பா வித்தியாசம்? நீ பிச்சை தானே எடுக்கிற, பைக் ஒன்றால் வாங்க முடியாதா? பொண்டாட்டி வீட்டில் தான் வாங்கணுமா? மேடம் உங்களுக்கு தெரியாது மேடம், வேலைக்கும் போது வீடை கூட்டுறதில்ல, எனக்கு சமைச்சு போடுறதில்ல, எனக்கு துணி துவைச்சி போடுறதில்ல. துணி துவைச்சி போடணுமானா வீட்டில் ஹெல்ப்புக்கு ஆளை வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு எதுக்கு கல்யாணம் பண்ணுறீங்க? So these things I'm able to talk to those people and the audienceலையும் அதை ரிலேட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஒரு 8 வயசு குழந்தை என்ன மதுரையில் ஓடி வந்து சொல்கிறேன், மேடம் நான் லவ் பண்ண மாட்டேன் மேடம், நான் படிப்பேன். என்னம்மா கேட்டால் நீங்கள் சொல்லுவீங்கள்ல, சொல்லதெல்லாம் உண்மையில. No, but are you saying இந்த டிவில இருக்கிறதுனால you are able to reach? So but அதுவே வந்து சினிமால இல்ல. என்னன்னா சினிமாவோட இந்த ஆடியன்ஸுக்கு இந்த விஷயங்கள் போய் சேர்றது எனக்கு கரெக்டாக படுது. இன்னொரு சைடு வந்து இந்த சொல்வதெல்லாம் உண்மை, அதனால தான் நான் அவ்வளோ விருப்பப்பட்டு பண்ணினேன். அங்கே நான் சினிமாவில் போனோம்னு நினைக்கிறது விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஒரு தரப்பு மக்களுக்கு தான் போய் சேர்றது. அடுத்த தரப்பு மக்களுக்கு நான் இந்த ஷோவால் ஐ எம் ஏபிள் டு ரீச் தெம். ஐ ஃபீல் ஐ திங்க் தட்ஸ் வை ஐ strike the balance. I feel otherwise if you start commercializing or you try making it for masses, probably it will lose its essence, no? Right. So I don't know, I haven't I had a very bitter experience in Neringi Vamutamidade, so I don't want to do that. I want to make films which I want to make. Okay. Whether it is seen or not seen is not in my hands. Let's say there is a college girl right now, she's studying, she wants to be a filmmaker. என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க நீங்கள் டு பிகம் அ ஃபீமேல் ஃபில்ம் மேக்கர்? பிகாஸ் ஐ நோ லாட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் சே யூ ஷுடன்ட் சே உமன் டைரக்டர் பிகாஸ் டைரக்டர் தான் இது, பட் பிகாஸ் தெர் ஆர் ஸோ ஃபியூ விமன் டைரக்டர்ஸ், I feel sometimes that it's useful to point out that this film has been made by a woman director just to encourage and publicize the fact, not encourage, who am I to encourage, but just to publicize the fact that இந்த படத்தை ஒரு ஃபீமேல் டைரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து ஆசையோடு வந்தாங்கன்னா what was your advice be? How join you as an assistant director? இல்ல அந்த என்கரேஜ் சொல்றீங்களா, அதுக்கு என்னன்னா மற்றவங்களுக்கு அது என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா, அதர் கேர்ள்ஸ்க்கு. தட்ஸ் வாட் யூ ஆர் சேயிங். எனக்கு என்னன்னா, if a girl wants to become she has to equip yourself just like how a man would do. That means cinema knowledge. Cinema knowledge. I think there is no substitute for experience and அதுக்கு சப்ஸ்டிடியூட்டே கிடையாது. நான் வந்து அதை கிராஸ் பண்ணி வந்தாச்சு, இப்போது அதை பற்றி பேசலை. பட் ஐ ஃபீல் இஃப் ஐ ஹேட் ஒர்க்ட் ஆஸ் அன் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் வித் சம்படி, I would have made better movies. There's no doubts about it. அப்போது அது டெஃபினட்டாக யார்கிட்டையாவது போய் சேர்ந்து சினிமா கற்றுக்கணும். முக்கியமாக என்னென்னா, பீயிங் அ ஃபீமேலுங்கிறது வந்து ஒரு வீக்னஸாக நினைக்கவே கூடாது. அது அந்த குழந்தைகிட்ட மட்டும் சொன்னால் பத்தாது, அந்த ஃபேமிலிக்கு. see, women need allies. There's no doubt about it. That's how our system is. எனக்கு ஒரு ஹஸ்பண்டோட சப்போர்ட் இல்லைன்னா நான் பண்ணியிருக்க முடியுமா? இட் இஸ் நாட் தட் ஐ நீட் ஹிஸ் பெர்மிஷன், பட் பேசிக் திங்ஸ். ஐ ஹேவ் 3 children. I have a family where I have to follow I have to keep up to all my social commitments, family commitments. So unless I have my husband who is understanding, it is not going to happen. அந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைக்கு சினிமாக்குள்ளே வரணும்னா her family needs to give her that support and the family needs to give her that exposure. இல்லையா? எவ்வளோ தான் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறது, சினிமாக்குள்ளே வந்தப்புறம் கூட தெர் இஸ் அ ஸ்ட்ரகிள். அது ஒவ்வொருத்தரோட ஸ்ட்ரகிள் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும், டிபெண்டிங் ஆன் தேர் அப்ரிங்கிங், டிபெண்டிங் ஆன் தேர் ஃபேமிலி செட்டப். அப்போது த ஒன்லி திங் ஐ கேன் அட்வைஸ் இஸ்
don't fear failure. If you want to do something, go ahead and do it. Success is very relative. For me, success is, I don't have any regrets when I look back. I have done whatever I wanted to do. I'm ready to die today. So and ஒரு விஷயம், that is something it cannot come by someone advising you. It is something so many aspects have to come together. But if you are not in that conducive atmosphere, and if you are not aware, then it is better that you get properly trained, go for a proper course, get properly trained, then you come into this. It makes life easier. When you say பாப்பாத்தி, அது ஒன்று எடுங்களேன். பர்சனல் அந்த படங்களை நம்ம எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணலாம்? டிசம்பரில் there is a Hindu paper news which says High Court slams சொல்வதெல்லாம் உண்மை and Lakshmy Ramakrishnan. இப்போ ஒரு படம் பரியேறும் பெருமாள் வந்தது. I loved the film. He discussed a very ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு இஷ்யூ. non-judgmental-ஆ அவர் பண்ணார். I'm Lakshmy Ramakrishnan. I hope you like this video and do subscribe to Film Companion South.